Cek. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى صهيب المولد الأدعياء العلماء الحبيب عمر بن محمد بن سليم الحافظ بن شيخ بكر بن سليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب صاله قوتا ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفاع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
محمد وعافنا واشف كل موجوع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واكفر معادي واسلمه وارجع رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافق بنا خير خلقك الجماع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد وحبيبي السلام عليك طه وطبيبي السلام عليك أحمد وحبيبي السلام عليك طه وطبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك سلام
سلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار ما دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا مع آلك الأطهار معرض سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا الولاء عنوانا والتابعين لهم بسبك ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأمحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تأشوى وهبرانا واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا المحبون كذا فاسمع إلى سير المشفع يرهف الآذان وانسب إلى وصف طه المجتبى واهبر قلبك يمتلئ جنانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأ
ارتاح عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وبدو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله منشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين نار فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا طهره وحمى واختره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أخوانهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أناد رفع وثر تؤتاه كل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا لجنانا صلى الله عليه وأخرم بالخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يأتيك فترضى جل من مؤتي تقاصر أن أتاه مهانا صلى الله عليه بالله كرزخر وفق محمد كيما تزيح عن القلوب رانا صلى الله عليه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما بنى وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا الرائد
المختار عبد الله بن عبد المطلب وأبو الهانا فكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصانع عيانا بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهداك كف واعلم بربه الأسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حمل اسمه آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان من تهرما في بطنها فاستبشرت وبنى المخاض فأدر وانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أنسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميل بالمشفع حانا وقبيل فجر أبرز شمس الهدى زهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب قدر المرفع فما النواحي رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مكسات أصنام شرك ودين شرك تصادم
وإذا
مشفى يا الله سقينا يا رب بفنا يا الله بحياة حتى يهبع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هذه مشفع يا الله وختم العمر بحسنا يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي مشفى يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجنى أحمد ترى والصحابة نسنا شاع صلى الله على محمد محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد محمد يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin sahabat Irma Palembang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara kuliah duha pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, insyaallah kita semakin punya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Iqbal yang akan memberikan ceramah kuliah duha pada pagi hari ini dengan tema keimanan sebagai awal dari pembentukan pikiran dan karakter remaja yang islami. Baiklah para hadirin sekalian, untuk membawa keberkahan pada hari ini, adapun baiknya kita baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, selanjutnya untuk sekian waktu marilah kita sama-sama dengarkan
dan perhatikan serta menyediakan alat tulis kita untuk mendengarkan ceramah yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Iqbal dengan tema keimanan sebagai awal dari pembentukan pikiran dan karakter remaja Islami. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinina bima asyraka min nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin an-nabiyul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin imamul muttaqin wa ala ahli baitihil mutahhirin wa ashabihil mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpulnya kita di sini kecuali karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman, ia akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang beriman, ia pasti akan mudah untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hari ini tema kajian kita yaitu keimanan sebagai awal dari pembentukan fikiran dan karakter remaja yang islami. Mungkin kita sudah sering dengar kalimat iman. Kata iman ini sudah sering kita dengar. Al-iman secara bahasa yang sering kita pahami artinya yakin atau percaya. Iman. Maka iman ini merupakan salah satu daripada penggerak kebaikan. Karena orang bisa melakukan kebaikan itu terkadang karena ada iman. Masih ada iman, sehingga dengan iman inilah yang akan menggerakkan dia untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itulah banyak di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan iman dengan amal soleh. Banyak ayat di Al-Quran. Innallazina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan dia buktikan keimanan dengan beramal amal soleh. Jadi kebanyakan amal soleh itu semuanya terjadi karena iman. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan pasti pembangkitnya iman. Ketika iman itu sudah ada di dalam hati, maka amal soleh itu pun akan keluar dengan sendirinya. Karena iman itu adanya dalam hati. Jadi semua yang terdapat dalam hati akan bisa tampak ketika kita keluarkan dalam perbuatan. Kita tahu orang itu marah, kenapa? Karena perbuatannya, karena ucapannya. Kalau dia tidak berucap, dia tidak melakukan sesuatu, kita tidak tahu dia marah atau tidak. Jadi isi hati bisa tampak dengan perbuatan. Begitu juga orang-orang yang beriman itu akan tampak keimannya, bisa dinilai keimannya dengan perbuatannya. Makanya ini yang dikatakan iman terlebih dahulu. Amanu wa amilus solihat.
Wong yang benar-benar beriman, maka dia akan tampakkan keimanannya, dia akan tadi cerminkan, dia akan keluarkan keimanannya dengan beramal amal soleh. Jadi ketika hati itu bersih, ketika hati itu beriman, maka yang keluar pun akan sesuatu yang bersih. Ketika hati itu baik, makna baik sini hati itu punya iman, maka dalam setiap ucapan yang dikeluarkan pasti ucapan-ucapan yang baik. Perbuatan yang akan dia lakukan pasti perbuatan yang baik. Kenapa? Karena yang menggiringnya adalah imannya. Setiap amal ibadah kita ada iman. Kita duduk di sini. Di sini anak tadi dapat berita, dikasih tahu bahwasanya banyak ini anggota-anggota Irma baru. Ini angkatan yang ke 33 tadi kalau tidak salah. Yang mana mungkin kalau ditanya, kenapa alasan ini ya, yang baru mungkin yang lebih tepat ditanya, kenapa nak memilih untuk bergabung dengan Irma ini? Ya karena salah satu penggeraknya karena iman kita. Kita ini kan pengen deket, ya, pengen jadi uang baik. Karena iman kita ini akhirnya apa? Kita tergerak untuk ikut bergabung di Irma ini. Ikatan Remaja Masjid Agung. Ya. Karena ada iman dulu. Uang tidak beriman tidak kalah. Tidak tergerak dia nak ikut bergabung. Jadi bagaimana ini iman? Ya, jadi iman ini pokok penggerak daripada setiap amal. Nah, jadi setiap perbuatan, setiap perilaku yang didorong oleh iman, maka inilah yang menjadi amal soleh. Jadi kalau sudah perbuatan itu dilatar belakangi karena iman, maka insya Allah itu perbuatan menjadi perbuatan dikatakan wa amilus solihat, amal yang soleh. Jadi menunjukkan di sini ternyata amal ada yang tidak soleh. Jadi yang namanya amal itu adalah perbuatan yang keluar dari hati. Wong marah, hatinya marah, sehingga ketika dia marah dia luapkan dengan mungkin maaf dengan kata-kata yang kasar. Dia marah mungkin dengan untuk mengeluarkan kemarahannya dia memukul benda misalkan. Itu kan perbuatan akan tapi yang mana tidak dilatar belakangi dengan iman, maka itu perbuatan tidak dikatakan amal soleh, cuma amal. Makanya poinnya orang yang berbuat baik ya, itu pasti karena di latar belakangi iman. Kalau seandainya ini orang-orang yang mereka itu dia kita lihat berbuat baik. Nah, tapi ini yang bisa menjadi pertanyaan juga nih kakek. Banyak yang kakek akhirnya bertanya, jauh cak mana Ustadz? Kalau misalkan ada orang tidak beriman, maaf orang kafir, orang non muslim, lah dia berbuat baik, dia melakukan kebaikan. Apakah itu dikatakan dia itu beramal soleh? Tidak. Dia cuma beramal, tapi amalnya tidak soleh. Kenapa? Karena tidak dilatar belakangi dengan iman. Sekali lagi, kalimat iman lebih dahulukan daripada amal soleh. Al-Quran apapun, Al-Quran dalam surat apapun di ayat apapun pasti ketika berkaitan iman dan amal soleh yang dahulukan iman dulu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Ketika perintah untuk sholat, Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, zalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Beriman dulu baru bisa melaksanakan sholat. Perintah puasa, Allah panggil dulu yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman dulu baru puasa. Jadi setiap perbuatan yang baik itu dilatar belakangi dengan iman. Lalu bagaimana mereka orang-orang yang tadi tidak beriman tapi melakukan amal soleh, melakukan tadi yang kita anggap mungkin amal baik bukan amal soleh. Tapi makanya tadi ketika suatu amal itu tidak ada latar belakangnya iman, tidak uangnya tidak beriman, maka itu cuma menjadi suatu amal. Amal yang mana ini amal menjadi sia-sia. Karena syarat pertama amal itu menjadi amal yang soleh ketika dilatar belakangi iman. Sehingga akhirnya pernah di masa Rasulullah ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang ini orang tidak beriman, tapi uang ini galak berbuat baik. Kita lihat banyak sekarang, kita lihat banyak.
Terlebih maaf, ini masa-masa pil-pil ini ini kan masa-masa pil sebentar lagi pilnya ada dua macam kan, sering dijelaskan. Pil ada dua macam. Pil yang pertama kalau lupa jadi, kalau lupa jadi pil KB. Yang paham kan, budak muda udah ngerti kalau tapi. Yang kedua kalau jadi lupa. Nah, biasanya yang pil yang kedua inilah para ini banyak berbuat baik. Bahkan tadi yang non muslim pun berbuat baik, datang ke pesantren, bantu nyumbang masjid, banyak itu ini cak mana ini, dia kan tidak beriman, dia tidak Islam misalkan, dia mungkin orang non muslim, tapi demi tadi mendapatkan suara biar dipilih, akhirnya apa, berbuat baik, nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Lalu bagaimana amal dia ini? Maka karena amal yang tadi, karena dia tidak di latar belakangnya iman, subjeknya tidak beriman, maka amalnya menjadi amal yang sia-sia dan bukan menjadi amal yang soleh. Maka tadi dikatakan, Rasulullah ditanya seperti itu, ya Rasulullah, ada seseorang yang dia ini tidak beriman, dia tidak Islam, tapi dia berbuat baik, lalu kayak mana? Akhirnya Rasulullah menjawab dengan ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Jadi kata Allah, dan kami akan tadi tampakkan, kami akan lihatkan kepada suatu perbuatan, sesuatu yang dia telah lakukan daripada amalnya, min amalin. Allah mengatakan amal soleh, min amalin. Jadi kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami akan tampakkan, akan kami lihat, kami kasih tahu tentang perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman itu daripada perbuatannya dengan keadaan Allah dibalas oleh Allah, tapi cuma di dunia akan dibalas. Orang yang berbuat baik di dunia akan dibalas. Orang-orang kafir yang dia berbuat baik akan dibalas oleh Allah, keadaan Allah, dia berbuat baik dibalas kebaikannya, cuma sampai sebatas di dunia. Di akhirat tidak akan dapat balasan. Kenapa? Wa ja'alnahu, kata Allah, haba'an mansura. Maka amalnya tadi, amal yang baik yang dilakukan tadi di akhir Allah akan jadikan seperti apa? Debu yang bertebaran. Jadi apa? Habis. Di akhirat tidak ada hasil. Bagi orang yang tidak beriman atau dia melakukan perbuatan sesuatu amalan yang tidak dilatar belakangi dengan iman, dengan keimanan, maka akan menjadi sia-sia. Ini Allah mengatakan soal Al-Furqan ayat 23. Jadi kata Allah, orang-orang yang tadi dia tidak beriman, orang-orang kafir, ketika dia melakukan kebaikan, dia akan diperlihatkan oleh Allah, akan dibalas di dunianya. Dia melakukan kebaikan, dibalas, mungkin dia usahanya tambah lancar, dia disenangi wong, itu balasan cuma di dunia. Tapi di akhirat, wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal tadi seperti debu yang bertebaran. Ini kalimatnya kalau kita perinci lagi, kalau Allah menjadikan debu yang bertebaran. Debu itu kalau banyak masih ada beratnya. Debu bertumpuk lama sudah, benda bisa kena dia apa-apa berdebu. Kalau dia ditimbang pakai graman untuk nimbang emas itu, nimbang rambut kan Pak Ajo kan, nimbang kalau misal bayi baru dicukur, itu kan rambutnya ditimbang masih ada ukuran. Nah debu pun sama, kalau banyak ditimbang masih ada ukuran. Tapi ini bagaimana Allah membuat ini uang yang tadi tidak beriman, dia beramal sampai benar-benar rugi apa? Debunya bertebaran, berarti tidak pacak ditimbang lagi. Jadi sampai saking seperti itu, tidak pacak sedikit pun bisa dia manfaatkan, dia dapatkan hasil di akhirat. Terbang nian. Kalau debunya masih pacak ditimbang, ya debunya banyak masih pacak ditimbang. Tapi kalau sudah debunya terbang, berarti sedikit pun tidak akan dapatkan balasan di akhirat. Jadi ini bagaimana poin pentingnya, setiap amal kita itu bisa kita lakukan menjadi amal soleh ketika di latar belakangi dengan iman. Ini keimanan. Makanya kita duduk di sini, kita hadir ke sini, kenapa? Karena yang menggerakkan pertama iman. Iman kita pengen dapatkan pahala, kita pengen tadi lebih mendekatkan diri kepada Allah,
Kita pengen untuk menambah tadi pengetahuan kita tentang agama, karena iman galau itu. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada keinginan-keinginan seperti itu. Kalau kita yang tidak ada iman, mungkin iman kita lemah, akhirnya sudah nyantai di rumah. Ini hari libur juga, lemak nyantai di rumah, lemak jalan kemana misalkan. Tapi iman ini yang akhirnya tadi mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ini, jadi iman sebagai awal. Awal dari mana? Dari setiap tadi sesuatu yang baik. Maka di sini pembentukan pikiran dan karakter. Pikiran tadi, kalau sesuatu itu dari sesuatu yang baik, maka keluar yang baik. Kalau kita hati kita bersih, hati kita baik, karena tadi sekali lagi iman dalam hati, maka kita akan berpikir dengan pikiran yang benar, pikiran yang jernih, pikiran yang baik. Tidak mungkin pikiran-pikiran yang kotor yang keluar kalau iman kita ada, kalau hati kita baik. Juga karakter itu ya bisa kita artikan bahwasanya watak. Karakter itu bisa diartikan watak ataupun bisa dikatakan juga kepribadian. Ini beda dengan sifat. Kalau sifatnya terkadang dia itu sesuatu yang memang sudah dimiliki sejak lahir, itu sifat. Tapi kalau karakter ini sesuatu yang dia itu bisa didapatkan dari berbagai faktor di lingkungan. Itu biasanya. Beda karakter dengan sifat. Kalau sifat ini biasa bawaan. Tapi ada yang namanya karakter. Karakter ini bisa terbentuk dalam keadaan lingkungan. Makanya ini ana baru tadi baca, dapat WA. Ana ini di the link itu tentang berita ini di detik.com, kisah remaja yang menjadi transgender karena pengaruh TikTok, lingkungan. Jadi ternyata tadi yang tidak benar jadi terpengaruh karakter tidak benar, ini apa namanya, kepribadian yang tidak benar. Transgender itu karena pengaruh lingkungan. Jadi bagaimana ini juga karena tidak ada iman. Jadi iman ini poin penting untuk tadi membentuk pikiran, membentuk karakter atau kepribadian yang islami, yang baik gitu. Jadi penting iman ini. Inilah iman poin pertama. Ibaratkan iman ini adalah seperti kalau mic ini dia baterainya. Kalau mic ini tidak katik baterai, tidak berjalan dengan baik. Kalau untuk kendaraan, motor, mungkin iman itu diibaratkan seperti maaf ngomong bensinnya. Kalau katik bensinnya tidak berjalan itu motor. Maka ini iman yang kita jaga. Kalau kita karakter kita pengen menjadi karakter yang islami, yang sesuai, kemudian pikiran kita menjadi pikiran yang benar, maka yang pertama tadi jago iman ini. Karena ini poinnya, keimanan sebagai awal dari pembentukan karakter. Iman penting. Maka tidak cukup dengan Islam, tapi harus dengan iman. Karena iman dan Islam beda. Kalau Islam itu ibaratnya kalau tingkatan lebih rendah daripada iman. Maka dulu pernah ada seorang Arabi, ada seorang Badui, orang Arab Badui pedalaman itu. Ini diceritakan, ini apa namanya, diabadikan dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah mengatakan qalatil a'rabu, berkatalah ada seorang Badui, seorang Arab, berkata kepada Nabi, apa? Amanna, kami telah beriman. Jadi dikisahkan kata Allah bahwa ada orang Arabi, orang Badui, wong pedalaman bahasa kita sekarang ini, wong dusun gitu, yang jauh dari Nabi, yang mungkin jarang tersentuh dakwah, datang kepada Nabi mengatakan amanna, wahai Rasulullah kami sudah beriman. Akhirnya apa? Allah yang langsung bantah. Surah Hujurat ayat 14. Allah mengatakan kul, katakan wahai Muhammad kepada orang Badui itu yang mereka mengatakan telah beriman, lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi kata Allah, katakan kepada mereka yang mereka mengaku sudah beriman, katakan bahwasanya lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi ini dalam firman tadi, katakanlah kepada mereka itu aslamna, kami baru
belum sampai tingkatan iman, kami baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena belum masuk iman itu ke dalam hatimu, belum tertanam iman itu. Jadi beda iman dan Islam. Kalau Islam mungkin kita semua ini Islam, tapi kalau iman belum tentu. Kalau kita tanya kita Islam, insya Allah kita Islam. Kalau dari lahir kita Islam, karena wong tua kita Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, karena ya tergantung wong tuanya. Tapi alhamdulillah kita dari lahir sudah terlahir dalam keluarga Islam. KTP kita mungkin yang sudah punya KTP Islam. Tapi Islam kita ini ya tadi cuma Islam. Tapi apakah kita beriman? Belum. Kenapa? Karena orang Arab ini yang mereka itu jauh jaraknya dari kota, kemudian jarang tersentuh dakwah. Ketika mereka mengatakan amanah, kami sudah beriman, Allah negaskan mereka belum beriman. Kenapa? Mereka masih kurang ilmunya, beribadah kadang tanpa ilmu, dan terkadang mereka tidak mengerjakan kewajiban secara benar. Makanya tadi kalau kita tadi masih kewajiban masih banyak tinggal, berarti belum sempurna keimanan kita. Wong yang beriman itu dia pasti akan berusaha melakukan amal-amal yang memang diwajibkan untuknya. Makanya implementasi dari iman dan amal itulah menjadi takwa. Kan kalau kita yang Jumat, khutbah Jumat sering dikutip mengatakan marilah kita meningkatkan iman dan takwa. Takwa itu apa? Ketika kita beriman dan iman itu kita buktikan dengan amal. Oh, kita beriman, sholat itu wajib 5 waktu, tapi masih malas sholat, berarti belum bertakwa. Kenapa? Ketika sudah dia beriman dengan kewajiban sholat, yakin dengan sholat ini wajib, dan dia laksanakan secara sempurna 5 waktunya dengan sempurna dengan ilmu-ilmunya, maka baru dia dikatakan takwa. Jadi takwa lebih tinggi lagi. Ini seperti itu. Nah, jadi makanya sekarang kita di tingkatan mana, di masa yang mana berusaha kita tingkatkan. Kalau kita masih Islam, kita tingkatkan dulu iman. Kalau sudah iman, ya berusaha untuk menjadi yang benar-benar takwa ini tadi. Kita yakin puasa Ramadan wajib, tapi masuk bulan Ramadan masih tidak puasa, masih ada yang batal, berarti belum sempurna. Kita yakin sholat 5 waktu wajib, tapi tadi subuh masih sholat duha masih pakai kunut. Maksudnya apa? Subuhnya kesiangan. Berarti masih kurang. Sholat duha masih pakai kunut. Sholat duha tidak pakai kunut, dia pakai kunut. Maksudnya apa? Dia subuhnya kesiangan. Kenapa? Ya tadi belum iman. Kalau iman dia akan tahu waktunya jam sekian subuh dia akan bangun. Iman yang menggerakkannya. Maka tingkatkan keimanan, kuatkan keimanan, karena dengan iman yang kuat tadi akan membentuk karakter kita. Baik pikiran kita, perbuatan kita akan menjadi perbuatan dan pikiran yang baik, pikiran yang dikatakan Islami, yang sesuai dengan keinginan dalam Islam, yang sesuai yang dituntut dalam syariat agama Islam. Ini pentingnya iman. Maka luar biasa ketika seseorang yang tadi sudah berusaha untuk meningkatkan iman. Lalu bagaimana kiat-kiat? Jadi ini kan mungkin banyak nanya, cak mana jadinya kami ini biar iman kami ini tetap kuat? Karena memang dikatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu cenderung dia terkadang naik, terkadang turun. Jadi tidak mantap. Berbeda dengan para nabi. Mereka imannya semakin hari, setiap waktu, pokoknya setiap waktu meningkat, tidak pernah turun. Tapi kalau kita manusia biasa, kadang naik, kadang turun. Jadi ketika iman kita kuat, ya tadi nak ibadah pun mudah gitu. Tahajud baca, nak baca Quran bisa, sholat duha gampang. Kalau imannya kuat. Tapi ketika sudah iman ini tadi batasannya sudah down, sudah mulai melemah, jangankan yang sunnah, yang wajib kadang males. Kenapa? Karena kadar iman ini yang kadang menurun.
Lalu bagaimana upaya-upaya kita? Ya, karena tadi dengan imannya tadi memang kita pikiran kita akan benar. Ketika iman ini kuat, kita akan juga memikirkan bahwasanya kita ini tidak akan tinggal selamanya di dunia. Kita juga harus menyiapkan bekal akhirat. Maka orang yang beriman, dia ketika berpikir, pikirannya akan juga ke akhirat. Dia akan setiap bertindak, bertingkah laku, berucap, berbuat, dia akan disaring dulu. Dia akan melakukan sesuatu, dipikir ini perbuatan bagus atau tidak, benar apa tidak, ini ucapan yang aku ucapkan bagus atau tidak. Kenapa? Karena ucapan dia, perbuatan dia saring dulu dengan keimanannya. Maka orang yang beriman dia tidak bakal ngomong sembarangan. Orang yang beriman dia tidak bakal berbuat dengan perbuatan yang sembarangan, tapi dia akan berusaha untuk berucap dengan ucapan yang benar, yang bagus, yang baik. Dia akan berbuat dengan perbuatan yang baik. Kalau ada ngomong sembarangan, kalau ada yang tadi melakukan perbuatan sembarangan, bisa jadi karena keimanan yang tidak bisa mengkanternya, keimanan yang tidak bisa tadi menjaganya, sehingga akhirnya dia semerampangan. Orang tidak punya iman itu ya itulah sembarangan. Bahkan ketika tidak punya iman, ketika maksiat dia merasa biasa, bahkan merasa bangga dengan maksiatnya. Makanya agak banyak kalau dengar uang-uang yang bangga dengan maksiat ini ya karena tadi tidak punya iman sebenarnya. Sehingga karena tidak kati iman, sehingga akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak benar, dia bangga. Bahkan dianggap itu sesuatu yang wajar. Ada uang yang ngomong, apa salahnya kalau aku hobi film porno? Ada kan yang kayak itu? Pernah tidak dengar? Yang pernah, yang tidak dengar sudah ada usah. Ada ngomong, di mana salahnya kalau aku hobi film porno? Loh, ini ucapan yang tidak punya iman. Kalau dia punya iman, dia tahu itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dilarang dalam agama. Jadi ketika ada orang ngomong gitu, apa salah? Di mana salahnya kalau aku hobi film porno? Salahnya kau tidak punya iman. Kalau kau punya iman, kau tidak bukan berani ngomong kayak itu. Kalau dia punya iman, dia paham bahwasanya sesuatu yang dia katakan itu tuh sesuatu yang dilarang. Jadi ini pentingnya iman. Ketika iman ini sudah memang kuat, tertanam, maka setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, insya Allah itu perbuatan akan menjadi amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Lalu cak mana tadi caranya agar untuk meningkatkan keimanan ini, agar keimannya terus bisa meningkat? Karena tadi iman itu yazid wa yankus, sama kayak HP ini, baterainya kadang kalau sudah full kaget lama-lama berkurang. Tadi 1%, kaget lama tinggal 50, turun. Kalau tidak dicas lagi lama-lama mati api-api. Lah begitu juga iman kita. Iman kita ini ya, terkadang tinggi, tapi terkadang juga kaget lama-lama rendah. Terkadang kuat, lama-lama jadi lemah. Lalu cak mana agar berusaha untuk terus iman ini kuat? Yang pertama mungkin bisa kita lakukan yaitu berusaha kita untuk selalu berkumpul dengan orang-orang baik, buat komunitas. Alhamdulillah ini Irma ini salah satu upaya untuk menjaga keimanan kita. Karena kalau kita berkumpul dengan wong cek ini, insya Allah kebaikan akan kita lakukan terus. Kenapa? Salah satu kaidahnya al-iman yazidu bitta'ah. Keimanan itu akan bisa terus bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Kalau kita melakukan hal-hal yang positif. Nah, ini kita berkumpul di sini, ini buat komunitas, buat perkumpulan, ini salah satunya untuk menjaga iman kita. Kita tadi belajar fikih pagi tadi, kemudian tadi ada kajian-kajian mungkin. Nah ini kan upaya, karena komunitas ini, perkumpulan ini, inilah yang berusaha untuk tetap tadi menjaga keimanan kita, agar keimanan kita bisa stabil. Kalau tidak baca nak meningkat, minimal stabil, tidak turun. Itu yang pertama. Jadi buat komunitas, buat perkumpulan. Maka ketika ada komunitas apapun dan komunitas itu ya positif nilainya, maka jangan kita tidak ikut, jangan kita tidak ambil bagian, jangan kita tidak bergabung. Justru di situ upaya-upaya kita untuk menjaga keimanan ini agar terus bisa bertahan.
agar terus ya minimal stabil. Kalau misalkan belum mampu untuk ditingkatkan, minimal stabil, tidak turun. Itu yang pertama. Jadi berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan tadi komunitas yang baik. Karena ini juga salah satu upaya tadi. Kalau pergaulan yang salah akhirnya tadi membuat akhirnya keimanan itu tadi dikatakan bisa meningkat dengan ketaatan, wayan kusubil maksiat, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita kumpul dengan orang yang baik, lama-lama tadi iman kita juga akan terus menurun, melemah, sehingga akhir lama-lama tadi hilang itu iman. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, buat komunitas daripada tadi kegiatan-kegiatan yang positif. Itu yang penting. Kemudian ya dengan komunitas tadi, selain kita berkumpul mengadakan agenda-agenda kegiatan-kegiatan positif, menuntut ilmu, semangat. Alhamdulillah dengan ilmu itu pun akan membuat keimanan kita bertambah, meningkat. Kita paham. Jadi dengan kita belajar tentang ilmu agama, kita paham, mengerti tentang ini seperti ini, berarti ini seperti ini. Maka dengan ilmu itu pun bisa meningkatkan keimanan. Kita tahu bahwasanya ternyata kewajiban aku nih ini. Ternyata yang harus aku tinggalkan tuh yang seperti ini. Maka dengan ilmu pun itu bisa meningkatkan keimanan. Makanya jangan males-males untuk hadir majelis-majelis, pengajian-pengajian. Di Palembang ini luar biasa. Ibaratnya bukan banyak lagi, belamburan. Kalau majelis ini belamburan di Palembang ini. Maghrib ada majelis di musola-musola masjid agung ini full. Maghrib ada, zuhur ada, asar ada. Tinggal kita. Ya karena itulah santapan rohani. Kita ini maaf. Kalau kita tidak makan, badan kita yang zuhir tidak makan, pasti akan lemes. Lemes gitu. Puasa yang itu. Puasa begitu. Kalau sudah siang hari lemes lah itu sudah. Tidak ada santapannya, tidak kita makan, tidak minum, lemes. Lah begitu juga batin kita. Zuhir itu butuh santapan, butuh makanan. Lah begitu juga ini batin. Hati kita ini pun butuh yang namanya santapan. Makanya kadang kita kalau ada istilah ceramah itu santapan rohani, ya karena memang yang kita berusaha untuk isi itu rohani kita, hati kita, iman kita, sehingga akhirnya ketika diisi menjadi kuat. Kita habis makan tadinya lemes, habis makan kuat, ada tenaga. Lah begitu juga ketika tadi kita isi rohani kita dengan apa tadi? Dengan ilmu, dengan hikmah, dengan nasihat, maka hati tadi, iman tadi yang lemah bisa menjadi kuat. Maka ilmu itu salah satu upaya ataupun sesuatu yang bisa meningkatkan keimanan, menguatkan hati kita. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, selalu berusaha untuk hadir majelis ilmu. Jangan sampai kita tadi jauh dari majelis ilmu, karena ketika orang sudah jauh dari ilmu, maka tadi bisa membuat hatinya, rohaninya itu lemah. Kalau sudah lemah, sudah selesai. Maka dia akan tadi lama-lama akan jauh, akan sulit untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Dari pendorongnya imannya sudah tidak ada lah itu lagi. Kemudian juga upaya tadi selain kita tadi buat komunitas, semangat nuntut ilmu, bisa kita ketika untuk menguatkan iman kita tadi, kita membaca Al-Quran, bukan cuma membaca tapi dan mentadabbur. Mentadabbur ini membaca dengan menghayati makna-maknanya. Itu pun bisa. Karena memang Al-Quran inilah salah satu syifa, penyembuh. Al-Quran ini salah satu pemotivasi kita kalau kita galak mengkajinya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Anfal Allah mengatakan apa? Innalladzina amanu innamal mu'minuna. Sungguhnya kata Allah orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kata Allah, uang yang sudah sempurna imannya itu, yang benar-benar iman itu adalah orang-orang yang ketika dia disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Itu sempurna sudah imannya. Sebutkan nama Allah, disebutkan asma Allah, dia bergetar hati. Ini yang sempurna sudah imannya. Nah, itu.
Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan kata Allah, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, dibacakan kalam-kalam Allah, maka zadathum imanan, akan bertambah keimanannya. Jadi salah satu menambahkan keimanan ketika kita membaca ayat-ayat Allah, yaitu membaca Al-Quran minimal. Meskipun kaget tafsirnya membaca ayat Allah nih, membaca kekuasaan-kekuasaan Allah, tapi minimal kita membaca ayat Allah yaitu Al-Quran. Dan bukan cuma membaca, tapi memang ketika dibaca dipahami maknanya, ditadabburi, baca maknanya, maksudnya apa ayat ini, maka di situ akan tadi menambahkan keimanan. Kalau kita baca, misal kita baca surah Al-Quran, surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita baca sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, yang menganggap ada sesuatu yang berkuasa selain Allah. Apa kata Allah? Wal kita innal ladzina wa kafaru wa innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam, dia akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahannam khalidina fiha, kekal selamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dialah wong yang seburuk-buruknya manusia, kata Allah. Mereka lah seburuk-buruk manusia. Kita pahami itu. Oh, kalau aku jadi orang musyrik, kalau aku menyekutukan Allah, berarti aku termasuk di sini. Dia akan langsung takut, kalau aku masuk neraka kaget, kekal di dalamnya. Kalau kita bisa memaknainya, membaca sambil memaknai, mentadabburi. Kemudian lanjutannya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, dia buktikan imannya dengan beramal. Dia tampakkan bukti keimanan dengan dia melakukan amal-amal soleh, melaksanakan perintah Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Kata Allah, dialah sebaik-baik manusia. Tidak sampai di situ. Bukan cuma dapat pujian manusia yang baik. Kata Allah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Maka dia balasannya bukan cuma dapat pujian manusia yang terbaik, tapi balasan juga kaget di akhirat Allah kasih jannah, surganya Allah. Kita pahami, kita baca dengan makna itu, tadabbur, insya Allah itu tambah keimanan. Oh, berarti aku nak masuk surga harus beramal soleh, banyak melakukan kebaikan. Kenapa? Ini kunci untuk masuk surga. Ya, tadi ketika kita membaca ayat-ayatnya Allah, membaca firman-firman Allah dengan tadabbur, ini kata Allah, zadathum imanan, dia akan bertambah keimanannya. Ketika membaca ayat azab, dia akan takut, maka dia akan semakin berusaha meninggalkan maksiat. Ketika tadi membaca ayat-ayat tentang syurga, tentang janji-janji Allah, dia pahami, dia maknai, dia renungi, maka dia akan membuat dia menjadi motivasi, semangat, dia akan lebih semangat lagi ibadah. Jadi ini cara untuk meningkatkan keimanan juga, ya, dengan tadi membaca ayat Al-Quran, tapi bukan cuma membaca dengan dimaknai, direnungi, ditadabburi kalau bahasanya. Kenapa? Dengan tadabbur itulah kita akan lebih meresap. Meskipun yang baca baik kita tanpa mungkin paham artinya, boleh pahala, sudah dapat pahala. Ini Al-Quran beda dengan Quran. Kalau Quran baca gitu nak ngerti paham belum tentu dapat pahala. Tapi baca Al-Quran meskipun tidak ngerti, tidak paham, insya Allah dapat pahala. Karena Nabi dewe yang ngomong, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Allah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah yaitu Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu kata Allah dilipat gandakan. Kata Nabi dalam hadis, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Bahkan Nabi lagi memperincikan lagi dalam hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Kita dari surah Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim. Nah, itu kata Nabi, alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim, kalau daripada mengikuti hadis Nabi yang ini tadi, berarti sudah dapatkan 30 kebaikan. Ini yang kita baca tanpa kita pahami maknanya. Apalagi yang tadi, yang kita pahami maknanya, kita tadabburi, maka kata Allah bisa zadathum imanan, bisa benar-benar menambahkan keimanan kita.
Nah, jadi ini poin-poinnya. Jadi mungkin 3 ini yang bisa kita lakukan saat ini untuk terus bisa menguatkan keimanan kita. Yang pertama tadi buat komunitas, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua tadi semangat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga tadi berusaha untuk istiqomah terus-menerus membaca Al-Quran, membaca dengan tadabbur, dengan perenungan. Kenapa? Itu hal-hal yang akan bisa menguatkan keimanan kita. Jadi iman, maka iman itu dampaknya akan bagus. Kalau ketika orang-orang itu beriman, dia akan berucap dengan ucapan yang baik, yang benar, yang bagus. Dia akan berbuat dengan perbuatan yang baik, yang benar, yang bagus. Semuanya akan baik ketika semuanya dilakukan dengan iman. Semuanya dimotivasi, dilatar belakangi dengan iman. Oleh karena itu iman ini penting. Yang terakhir ada salah satu, ini sebagai mengatakan hadis tapi mengatakan bukan, al-haya'u minal iman. Jadi sifat malu itu pun sebagian dari iman. Maka orang yang beriman itu dia akan punya sifat malu. Maka sifat malu ini pun yang akan tadi mencegah, mengkanter bahasanya, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena kita malu nak melakukan perbuatan baik, karena ada iman masih. Nah, jadi malu sebagian dari iman. Ketika orang beriman, dia akan besar sifat malunya, maka dia akan meninggalkan atau dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Dia malu. Maka untuk itu berusaha kita tadi mempunyai sifat malu juga, yang merupakan cabang daripada keimanan. Maka mungkin di sini ya, khusus untuk akhwat, di belakang banyak akhwat dan juga banyak yang baru. Ya, mungkin ada sebagian yang baru hijrah, ya, mungkin baru nak masuk ini ke Irma ini karena nak hijrah, kayak itu. Maka sekarang ya, ketika kalian sudah ya, berkumpul di sini, terlebih akhwat ini karena di akhir zaman, sifat malu inilah yang membuat kita akhirnya berani melakukan daripada keburukan, karena udah ada sifat malu lagi. Ya. Sifat malu hilang, maka iza zahabal haya zahabat dinun. Ada sebagian itu. Ketika hilang sifat malu, maka akan hilang agamanya. Zahabal iman, akan hilang keimanannya. Ada banyak kalimat-kalimat seperti itu. Bahkan dikatakan tadi, ketika sudah hilang sifat malunya, maka sebenarnya sudah hilang keimanannya. Kata tadi, malu sebagian dari iman. Maka kalian yang akhwat, terlebih ini akhwat harus lebih tadi menguatkan sifat malunya. Jangan mudah-mudah mengumbar sesuatu tentang kalian. Ini perempuan, karena memang kodrat perempuan itu harus tertutup. Kodratnya perempuan itu harus tertutup. Maka dalam pakaian dia harus tertutup, tidak boleh mencolok, tidak boleh menjadi perhatian. Karena ini kodrat sudah dalam agama seperti itu. Maka ini penting, kalian yang mungkin ya sudah berhijab, yang sudah bercadar, itu kan tujuan kalian untuk tadi membatasi diri kalian dengan lawan jenis. Itu. Maka ketika sudah seperti itu, di dunia nyata seperti itu, maka di dunia maya juga harus dijaga. Kenapa ngomong kayak ini? Karena banyak ya, ini maaf, ini bukan nak nyinggung, yang tersinggung alhamdulillah berarti masih benar hatinya. Nah, karena ada banyak wanita-wanita yang sudah berhijab di dunia nyata, menutup dirinya, tapi ternyata di dunia maya dia mengumbar-ngumbar. Masuk ngomong yuk masih apa, kalau masih hobi update status. Yo, ya bukan berarti hijabnya bagus, dia bercadar bagus, tapi lebih bagus lagi ketika di dunia nyata dia berusaha untuk menutup dirinya, maka di dunia maya pun dia berusaha untuk menutup dirinya. Jangan di dunia nyata bercadar, tapi di dunia maya tiap hari posting terus gitu. Ya, kalau dia posting nasihat-nasihat, ceramah-ceramah bagus, ini posting dia itulah joget-joget. Terakhir kemarin ada yang melihat dia di Mekah haji, ada betina bercadar. Yang tahu enggak kamu nih? Ada apa kalau enggak kamu nih? Ada kan? Ada viral baru haji ini, katanya ada seorang wanita, ada buat videonya betina joget-joget itu di kota Mekah loh. Bayangkan loh, dia bercadar. Nah, itu. Ya karena tadi ini kadang itu tidak ada sifat malu.
Justru ya bukan berarti kita menjelekkan dia cadarnya bagus, malunya bisa bagus, tapi jangan cuma menutup diri di dunia nyata, di dunia maya juga kalau bisa kita tutup. Karena maaf ya, ini untuk yang kita sampaikan kepada wanita ya, karena kita ini laki-laki nih. Lanang ini anak sebutkan, lanang karena anak lanang juga sama. Kami ini kalau dekat betino ya sama. Ada bahasanya ada setroman gitu. Tidak kati, bohong kalau lanang itu sudah biasa hubungan dekat betino dia biasa baik, tidak kati. Tidak kati, pasti yang namanya ketika sudah lanang dengan betino berhubungan, iya kan ada getaran, ada godaan, pasti itu. Pikirannya kan kemana pasti. Makanya memang dalam syariat kita antara perempuan dan laki-laki harus memang dia harus ada jaga jarak. Tidak pacak sembarangan berhubungan. Kenapa? Ya karena untuk menghindari fitnah-fitnah. Oleh karena itu makanya ini al-haya minal iman, maka semakin kuat iman kita maka kita akan semakin malu. Semakin malu tadi untuk ya tadi menampakkan sesuatu yang benar tidak perlu kita tampakkan. Joget-joget di depan kamera untuk apa? Apa manfaatnya? Ya, memang betul ini pengen dipuji. Ya, anak lanang yang nak joget-joget depan kamera tidak paling anak malu nah. Anak pribadi kadang ada betino kan tidak malu gitu. Yang harusnya lebih betino sifat malu lebih besar. Karena di betino itu sebenarnya di zaman dulu sifat malunya lebih besar. Betino itu sifat malunya lebih besar. Bahkan gitu. Kalau kita tentang hadis bagaimana kata Nabi ketika seorang wanita itu sukutuha jawabun, diamnya wanita itu merupakan jawaban. Kenapa? Kadang betina nak ngomong iya be malu dia. Sifat betina aslinya seperti itu, kodratnya malu. Nak ngomong iya be kadang nak jawab sesuatu tidak galak karena saking malunya. Tetapi zaman sekarang sudah hilang malunya. Maka itu yang ini harus kita jaga. Kenapa ini kok bisa hilang malunya? Mungkin karena keimanannya melemah. Karena keimanannya menipis. Tapi kalau keimanannya kuat, insya Allah malunya akan juga semakin kuat. Maka dia akan juga merasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak pantas. Di mana pantasnya? Kalau sudah hobi posting-postingan, joget-joget. Ini anak mengingatkan sama-sama kita saling mengingatkan. Jadi bukan berarti bukan, kita ingatkan untuk kebaikan bersama. Karena memang kodrat wanita itu tertutup. Tidak boleh tabarruj tidak boleh. Tabarruj itu berpenampilan yang mencolok sehingga akan membuat perhatian wong. Terbaik perhatian lawan jenis, tidak boleh tabarruj. Apalagi sampai joget-joget lebih dari tabarruj namanya itu. Berpenampilan yang mencolok baik, yang bisa mengundang perhatian uang itu tidak boleh bagi wanita, apalagi yang dijoget-joget. Lebih parah lagi tabarruj namanya itu. Nah, maka ini sekedar nasihat. Jadi kadang ini prihatin karena banyak betino sekarang kayak itu. Bukan berarti dia bagus, dia sudah hijrah dia, tapi hijrahnya harus lebih sempurna. Ketika sudah bercadar, sempurnakan dengan apa? Dengan dia juga menutup diri di dunia maya. Bukan cuma menutup diri di dunia nyata, tapi dunia maya juga harus berusaha ditutup. Itu baru sempurna. Itu kan berusaha untuk yang sempurna, yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kalau masih belum pacar, upaya prosesnya ada. Jangan sampai kita akhirnya tadi anggap sudah bercadar sudah. Nah, jadi ini untuk Pak Akhwat dan untuk semuanya. Jadi kita ini memang laki-laki perempuan sama-sama disuruh menjaga pandangan. Al-Qur'annya jelas ya. Katakan kepada laki-laki untuk menjaga pandangannya, katakan kepada wanita untuk menjaga pandangan. Sama-sama kita menjaga pandangan. Jadi sama-sama kita berupaya untuk tadi saling tolong menolong. Cak mano ya, kami nak nyaga pandangan nih, kamu jangan joget-joget ya. Kalau kamu joget-joget, kami nak lihat juga kayak itu. Nanti itu. Ya, kalau kami tidak joget-joget, kamu nutup diri, kami tidak kelihatan. Sama-sama jaga pandangan. Cuma kalau kami nutup menjaga pandangan, kamu tiap hari berjogetan di mana-mana tiap kelihatan terus, tidak pacak juga. Gitu. Jadi sama-sama kita saling tolong menolong. Jadi kan perintah Allah seperti itu, saling menutup, menjaga pandangan. Laki-laki menjaga pandangan dari wanita, wanita juga berusaha menjaga pandangan dari laki-laki. Kita sama-sama untuk mencegah agar tidak terjadi fitnah. Maka itu sama-sama. Maka poinnya kembali menjadi iman. Karena sifat malu itu adalah daripada cabang dari iman, maka semakin orang kuat imannya, dia akan semakin malu. Ketika dia malu, maka dia tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas,
yang tidak layak, perbuatan yang buruk. Maka ini poin-poin kita, dan insya Allah inilah yang bisa disampaikan bahwasanya keimanan merupakan sumber awal daripada pikiran dan karakter remaja yang Islami. Dengan iman insya Allah pikiran kita benar, pikiran kita bagus, dan dengan iman insya Allah perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan yang menjadi amal-amal soleh yang telah kita akan bisa mendapatkan manfaatnya, keutamaannya, hasilnya di hari kiamat. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Karena masih ada waktu, kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iqbal yang telah memberikan ceramahnya. Baiklah para hadirin sekalian, mengingat waktu masih cukup panjang untuk kita ada kasih tanya jawab, jadi jika ada yang ingin bertanya untuk yang ikhwan silakan langsung angkat tangannya, dan untuk yang akhwat silakan menulis di kertas selembar. Baik, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad, Ustadz. Jadi di sini saya izin bertanya. Yang pertama itu kayak gini, iman itu kan terletak di dalam hati, terus diikrarkan di dalam ini oleh lisan dan dibuktikan oleh perbuatan. Nah, terus saya ini adalah orang yang bisa dibilang overthinking atau terlalu berpikir jauh dan terlalu berpikiran berat gitu ini Ustadz. Jadi ketika saya mendapatkan suatu masalah, maka otomatis di dalam diri saya itu langsung saya berusaha kayak ngebayangin orang datang kepada saya dan menanyakan masalah yang saya sedang alami, sehingga saya tuh bayangin sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri, dan saya jawab dari itu berusaha untuk meyakinkan diri gitu Ustadz. Melalui ayat Al-Quran, melalui kalam ulama, melalui hadis dan lain sebagainya gitu, yang saya ketahui gitu kan. Tapi masalah itu dengan iman, maka hal ini yang akan tadi akhirnya membuat imannya menjadi hilang. Jadi poinnya semua tadi, segala sesuatu itu kan balik lagi ke iman. Ketika kita mendapatkan kebaikan, keburukan, maka itu bisa menjadi sesuatu yang baik ketika bisa kita takar dengan iman. Kita dapatkan kebaikan dari Allah, dapatkan maaf, mungkin rezeki lancar, mungkin kita usaha kita maju berkembang, maka ketika itu kebaikan, sebenarnya hakikatnya itu semua ujian ya. Jadi maka dalam Al-Quran juga adalah mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan ya. Jadi kata Allah, dan kami akan uji kalian, berikan ujian kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan.
Jadi ujian dari Allah itu bukan cuma keburukan, tapi kebaikan juga sebenarnya hakikatnya ujian dari Allah. Kita kadang nganggap kalau kita lagi miskin, lagi susah, lagi sakit, kita anggap itu ujian. Tapi ternyata tidak. Terkadang sehat kita pun ujian dari Allah. Terkadang maaf kita punya harta banyak pun ujian dari Allah. Maka semua itu sebenarnya kebaikan keburukan bisa kita implementasikan, keluarkan hal itu dengan iman. Maka ketika kita maaf tadi dapat kebaikan, kita contoh yang pertama, kita dimudahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, bisnis kita, urusan kita. Maka orang-orang yang dia punya iman, dia akan tadi mempergunakan semua kebaikan yang didapatkan dari Allah tadi untuk tadi kebaikan juga. Dia punya harta, dia tidak pakai untuk hal-hal yang sia-sia, tidak dipakainya untuk cuma foya-foya, bahkan na'udzubillah tidak pakainya untuk maksiat, tapi hartanya dia pakai di jalan Allah. Kenapa? Ini yang menggerakkannya iman dia tadi. Kalau tidak punya iman, tadi wong kaya banyak, akhirnya hartanya dipakai foya-foya, hartanya dipakai untuk maksiat, untuk senang-senang cuma. Maka kenapa kok bisa seperti itu? Karena iman yang tidak bisa mengantarkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lah begitu juga sama musibah, ujian. Kalau orang tidak punya iman tadi, dia akan marah sama Allah, dia akan menyalahkan Allah. Maka kita ketika dapatkan bahasanya musibah, maka iman akan menyuruh kita untuk sabar. Sabar ini adalah salah satu dorongan iman untuk kita bersabar menghadapi ujian-ujian ini tadi, menghadapi masalah yang sedang kita alami. Maka itu tadi caranya, kata aku galak, kata tadi yang bertanya bahwasanya kadang aku bertanya dengan diri dewek tentang masalah. Ya memang terkadang kita ketika dapatkan masalah kita lupa dengan diri, lupa segala sesuatu yang mungkin sudah kita pelajari. Contoh, ana pernah ada kawan ini ya ustadz juga. Akhirnya apa? Ketika itu dia dapat musibah, ibunya meninggal, sehingga akhirnya tadi dia ini ustadz, dia selama ini nyuruh ngajar sabar, ceramahnya sabar kalau ada musibah. Ternyata pas ketika ibu meninggal, dia terlihat sedihnya luar biasa, nangisnya luar biasa, seakan-akan dia tidak sabar. Nah, itu. Maka tugas kita mengingatkan. Nah, terkadang ada hal yang mana kita alami, ternyata itu memang sebenarnya itu adalah nasihat untuk kita. Ada sesuatu yang kita lihat, padahal hakikatnya itu nasihat untuk kita. Contoh kayak tadi, kita dapatkan musibah, oh ternyata uang yang ustadznya juga kadang tidak sabar, nah, itu. Masih tidak terima itu. Meskipun ya kadang as-sabru inda sadamatil ula. Yang disebut sabar itu ketika dia sudah bisa menerima dari sejak pertama. Itu yang dikatakan sabar. Dari pertama terjadi dia sudah tawakal, sudah pasrah sama Allah, serang sama, itu yang baru sabar. Kita kan kadang tidak, ya pertama sudah baru kaget, lama-lama baru sabar. Tapi yang sabar yang benar itu, yang baik itu, yang bagus itu ketika dari pertama terjadi suatu musibah kita sudah sabar, sudah kita pasrahkan sama Allah. Kalau belum pacak itu berusaha untuk sabar, ya. Belum pacak dari awal, ya mungkin di awal kita goyang, di awal kita mungkin tidak terima, tapi kan lama-lama kayak kita sadar, oh ya sudah, ini sudah takdir, ini sudah ketetapan Allah, ini sudah mungkin ujian dari Allah untuk aku, ya sudah, berjalannya seperti itu, ya. Intinya yang penting hakikatnya ketika dapat masalah kita akui juga, kita yakini bahwasanya ini pun datangnya dari Allah, ya. Sesuatu yang baik, yang buruk itu datangnya dari Allah, minallah. Kita dapat nikmat dari Allah, kita dapat masalah ujian dari Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dua ini tadi, karena dua ini ujian galau. Tadi dikatakan kebaikan keburukan ujian, kita diuji. Ketika kita dapat nikmat, apakah kita bisa bersyukur? Karena untuk menyikapi kenikmatan wajib dengan syukur. Kalau kita dapat nikmat dari Allah tidak bersyukur, azab. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Dapat kenikmatan tidak kita syukuri, azab. Jadi menyikapi kebaikan, kenikmatan dengan bersyukur. Ketika dapat musibah, cara menyikapinya iman nyuruh untuk bersabar.
Kalau kita bersabar, maka itu kita akan juga mendapatkan kebaikan. Apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, Allah akan balas, Allah akan berikan ganjaran bagi orang yang sabar dengan pahala yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Jadi poinnya, ketika dapatkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakini dulu yang pertama, kita iman yang pertama itu datangnya dari Allah. Ketika itu terjadi, kita berusaha untuk menyikapinya. Maka cara menyikapinya bagi orang beriman, dia paham ketika dapatkan kenikmatan, kebaikan, cara menyikapinya dengan disyukuri. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tadi tidak mengenakkan, masalah, ujian, musibah, maka cara menyikapinya dengan sabar. Dan memang cuma dua inilah. Kalau kita tidak cak itu, tidak bisa kita menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Kenapa? Kedua-duanya sikap yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang memang dituntut dalam kehidupan kita, dalam agama kita, dalam keimanan kita. Sabar, syukur. Karena ketika orang hidup dengan bersyukur, dia akan dapat jaminan surganya Allah. Ketika dia hidup juga dengan bersabar atas semua musibah, masalah yang dihadapi, dia pun akan dapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bersyukur dan sabar itu sama-sama masuk surga. Ya karena ada orang tadi yang diuji dengan kekayaan, berarti dia harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, masuk neraka. Inna azabil syadid. Terkadang jangan hidup juga ada orang yang memang diuji Allah dengan masalah, musibah, ujian, berarti dia harus sabar kedepankan daripada syukurnya. Sabar yang sedang dikedepankan. Tapi tadi orang yang bersyukur dan orang yang bersabar itu sama-sama akan janjinya, jaminannya itu surganya Allah. Jadi itu yang harus kita pahami konteksnya. Oh berarti kalau ada masalah, oh ini mungkin cara Allah untuk masukkan aku dalam surga kalau aku sabar. Dapat masalah, kita yakin ini caranya Allah. Allah ngasih jalan loh untuk aku masuk surga dengan ketika aku bersabar. Ketika dapatkan rezeki, oh ya aku nih jangan lupa ini nikmat ini aku harus bersyukur. Kalau aku bersyukur, maka insya Allah ini pun cara Allah untuk masukkan aku dalam surga. Jadi orientasinya baliknya ke akhirat galau. Kenikmatan kita balikkan ke akhir orientasinya. Berarti harus bersyukur. Masalah hidup kita orientasinya kita balikkan juga ke akhirat. Berarti kita harus sabar. Kenapa? Syukur dan sabar ini adalah upaya untuk bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya Allah. Jadi makanya yang penting cak mana caranya berusaha untuk sabar. Tadi cara kita untuk menghilangkan menghilangkan keraguan kita ataupun tadi membenarkan keimanan kita dengan masalah ujian kita tadi macam-macam. Kita diyakinkan ini dari Allah, yakinkan ini pasti ada hikmahnya, ini adalah cara Allah untuk meninggikan derajat aku, ini mungkin cara Allah untuk memuliakan aku, mungkin ini caranya Allah yang ingin memasukkan aku dalam surga kalau aku sabar. Senantiasa berhusnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbaik sangka, insya Allah Allah akan terus berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jadi itu poinnya. Jadi syukur dan sabar merupakan adalah kunci kehidupan. Kalau kita pegang dua kunci ini, dapatkan nikmat senantiasa bersyukur, dapatkan masalah senantiasa bersabar, maka ini kunci yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Makanya ada cerita, ada seseorang pasangan, ini pasangan yang istrinya cantik belagak, yang lanangnya jahat. Akhirnya sudah mereka hidup pernah suatu hari akhirnya sang suaminya ngomong, wahai istriku, semoga kakek kita ini bisa terus bersama dari dunia sampai akhirat, kakek kita bersama dia sampai di surga. Akhirnya kata si istrinya, iya, ngomong sama suaminya, insya Allah, kata kak, insya Allah mas, katanya kita akan senantiasa bersama dalam surga. Kenapa? Kok bisa kau yakin seperti itu kita masuk surga? Iya, karena kan mas bersyukur dapat aku bini yang cantik, sedangkan aku setiap hari bersabar, dapat
emas yang jelek. Jadi syukur dan sabar bisa tadi mengumpulkan masuk ke dalam surga. Jadi itu jadi inti poinnya seperti itu. Setiap kehidupan kita yakini semua datang dari Allah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Ketika kebaikan wajib kita syukuri, kenikmatan wajib kita syukuri. Ketika masalah, ujian, apapun itu yang tidak mengenakan, maka wajib kita sabar, karena semua itu muaranya akan mendapatkan ridho Allah dan akan tadi menjadi kunci untuk kita masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita senantiasa husnuzon, berbaik sangka, berpikir seperti itu, maka setiap masalah itu menjadi kecil bagi kita. Oke? Ada lagi? Woi, waktu tinggal 3 menit. Pertanyaannya, oke kita baca. Ada 2 sih kok. Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, saya ingin bertanya tapi luar tema, maaf Ustaz. Jadi gini Ustaz, saya anak muda yang terkadang pernah melakukan maksiat kepada Allah, begitu juga dengan yang tua, lalu bertobat lagi, maksiat lagi, berbuat lagi. Bagaimana cara Ustaz agar tobat yang saya lakukan menjadi taubatan nasuha? Azan. Jadi intinya la tai'asu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi maksudnya apa? Ketika kita maksiat tobat. Kenapa? Kalau kita sudah merasa Allah tak ngampuni kita, berarti kita sudah putus asa dari rahmatnya Allah. Sedangkan rahmat Allah itu luas. Innallaha ghafurur rahim. Ada Allah, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah sudah ngasih peringatan kepada kita. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada ibadiyallazina asrafu, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang banyak maksiatnya, yang banyak kejahatannya, yang banyak dosanya. Katakan kepada mereka, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Jangan pernah putus dari rahmat Allah. Kalau kita pengen tobat, minta sama Allah, terus bertobat kepada Allah, jangan pernah bosan. Kenapa? Salah satu upaya setan membuat kita tidak lagi tobat. Tapi kalau kita masih ada tobat, kenapa? Kita yakini dengan kita bertobat Allah pasti ampuni dosa kita. Maka yang ditakuti sebenarnya bukan banyaknya dosa. Kenapa? Kalau kita ada dosa masih ada kesempatan untuk tobat. Yang ditakuti ketika seorang hamba putus asa, tak galak lagi bertobat. Nah itu yang parah. Sudahlah dosa tobat lagi, maksiat juga kaget. Nah itu yang bahaya. Justru setiap maksiat langsung tobat. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bersegera untuk minta ampun, bertobat kepada Tuhanmu. Habis maksiat kita sadar, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Jangan pernah putus asa. Ya. Kenapa? Dengan kita bertobat, insya Allah dengan tobat kita Allah terima, dan ketika kita meninggal sudah bertobat, insya Allah kita diterima tobatnya. Tapi maaf kalau kita tadi maksiat tidak bertobat, bahkan na'udzubillah karena tidak bertobat tadi menganggap maksiat itu sesuatu yang biasa, meninggal dalam keadaan bermaksiat, ini yang na'udzubillah. Jadi intinya cak mana Ustaz? Teruslah bertobat. Sebanyak apa maksiat kita, yakinilah ampunan Allah lebih besar daripada banyaknya dosa kita. Karena kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka itu terus kita meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindarkan maksiat, kumpul dengan orang baik. Tadi kuatkan iman kita, insya Allah kita terhindar dari maksiat. Mungkin ini yang bisa dijawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, karena selesai sudah azan, kita tutup dengan doa singkat. Doa cukup, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.